Waongozi tena. ambaye alikuwa hapo mwanzo. Sasa kwa dharura ambazo zimempata hayupo kidogo, lakini kaniachia majukumu, niko hapa, ambaye naitwa Suleimani Daudi Suleimani Kiombwe. Kwa hivyo nikukaribisheni sana kwa nafasi hii fupi ambayo nimeipata, na Allah akujalieni kile ambacho mmekipata kutoka kwa watoto wenu isiyo ndo mwisho, hiyo muendelezo tena kuendelea kuwalea watoto katika maadili yaliyokuwa mema ya kumjia Mwenyezi Mungu na mtume wake katika maisha ya kidunia na baada ya maisha haya ya kidunia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya ustazi kujitambulisha, huyo ni Ustazi Suleiman ambaye amechukua jukumu la kuwalea na kufundisha watoto wetu hapa. Wa alaykum salam. Huyo anaingia hapo ni Shehe Nzebele. Labda mtambulishe kabisa. Sawa. Tuko nyuma kidogo ya muda. Tutegemea tuanze mapema kidogo. Lakini kwa sababu ambazo wengi wetu ziko nje ya uwezo wao, wamechelewa kufika. Kwa hiyo ndio wanafika saa hizi. Sasa ningechukua fursa hii kuwakaribisheni wote tena kwa mara nyingine hapa msikiti wa Forest mpya, ili tuweze kuendelea na hafla yetu ambayo tumeandaa kwa siku ya leo mpaka hapo tutakapojaliwa kuikamilisha. Karibuni sana. Tulikuwa tumealika watu wengi kidogo, lakini naona wengi hawajafika, labda bado wako njiani. Kwa labda tuchukue fursa hii kuanza kujitambulisha sisi ambao tupo hapa. Watakaokuja baadaye nao wataendelea kutambulishwa kwa kadiri ambavyo watakuwa wanaingia hapa. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله
ومن يشكو فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفتوح الأنبياء والشهداء والمرسلين. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم إنا نسألك العافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع ذنبنا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا عيبنا إلا سترته ولا ديننا إلا قضيته ولا ميتنا إلا رحمته ولا مريضنا إلا شفيته ولا مريضنا إلا شفيته. اللهم أشفي مرضانا اللهم أشفي مرضانا اللهم أشفي مرضانا. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran sana. Huyo ni Sheikh Abdallah Ibn Yondu ambaye ni Sheikh wetu wa wilaya, ametufungulia dua yetu, shughuli yetu kwa dua, na moja kwa moja tunakwenda kuanza tamasha letu insha Allah. Naomba ustadhi nisogezee kiti pale, nisogezee kiti hapo. Na leo wa kwanza kutufungulia shughuli yetu ni Jazira. Yuko wapi Jazira? Basi karibu hapo Bi Jazira kwa ajili ya kutufungulia tamasha letu insha Allah. Karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات عرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يغشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها
ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Huyo ni Jazira Muhammad ambaye ametusomea Qur'ani tukufu, na Qur'ani hii ina tafsiri yake. Shani Omari aje atupe tafsiri kwa ufupi tu. Shani binti Omari. Na wazazi tunaomba watoto wetu wakishasoma kama hivyo basi tuwatunze, watakuwa wanakuja huku mnawatunza. Shani Omari, tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri. La a'budu ma ta'budun, siabudu ninachoabudu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala hamuabudu ninachoabudu. Wala ana abiduna ma abattum, wala sitaabudu mnachoabudu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala hamtaabudu ninachoabudu. Lakum dinukum waliyadin, mimi nina dini yangu na nyinyi nina dini yenu. Huyo ni Shani binti Omari akiwa ametusomea Suratul Kafirun kwa tafsiri yake. Na mtamsamehe kidogo hapa mbele, wakati mwingine sauti inakuwa haipo. Wakati mwingine sauti haipo. Na mkitaka kujua hivyo labda tumnyanyue mzazi mmoja aje hapa muone sauti inavyokata. Lakini huyo Shani ukimkuta nje anavyocheza sauti hadi barabara ya 6 inasikika. Kwa hivyo ndivyo watoto wanavyoandaliwa. Mtaona hapa leo kwenye hichi kiti baadhi mtaona wana sauti kubwa nzuri, wamejiachia, wako vizuri, lakini wengine ndo kama kina Shani, lakini bahati nzuri tumemuelewa inshallah. Anayefuata ni Azama Mashango, yeye atatusomea sira. Azama Mashango, karibu. Tunaomba zawadi ziendelee. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Amma ba'd. Ana ismi Azama binti Muhammad Mashango. Jina langu Azama mtoto wa Muhammad Mashango. Akaftu amamakum, nimesimama mbele yenu. Uridu an akraa ilaikum, ili niwasomeeni sira ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bidawat sirran, dawa ya siri. Badaa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam bidawat sirran, alianza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwalingania watu kwa siri. Lamma nadhala alayhi, pindi ziliposhuka aya kwake yeye. Ya ayyuhal mudaththir, ewe ulojifunika maguo. Kumfa andhir, simama na uonye. Warabbaka fakabir, na Mola wako mtukuze. Wathiyabaka fatwahir, na nguo zako zisafishe. Warujiza fahjur, na uachane na uchafu. Wala tamnun tastakfir, na wala usifanye wema kwa kutaka malipo makubwa.
walirabbika fasbir, na kwa ajili ya Mola wako subiri. Fadahla baitihi wa man yafiku bihi min asdiqaihi alladhina yataqiduna sidikahu, akawaita watu wa nyumbani kwake na wale miongoni mwa marafiki zake wanaoamini ukweli wake. Kuwa mwongo kwa kusimulia kila analolisikia. Si maana kuu mtu anayesimulia taarifa yoyote ile, kama ni sahihi au sio sahihi, anafanana na mwongo kwa sababu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ainuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Ana ismi Shuhaira bint Atmam Abdallah, aqaftu amamakum, uridu an aqra'a ilaikum du'a ba'dal adhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ewe Mwenyezi Mungu Bwana wa mwito huu uliotimia, wasalati alqaima, na sala iliyosimama,
atina Muhammad wasila wal fadhila, mpe mtume Muhammad wasila na fadhila, wabaathu maqamal mahmudan, na umfikishe katika daraja lenye kusifiwa, illa waqta, ambalo umemwahidi, innaka la tu'liful miad, kwani wewe ni hukful ahad. Zifatazo ni fadhila au faida za kusoma dua baada ya adhana. Fadhila ya kwanza, hukuongezea daraja. Fadhila ya pili, hukupa thawabu nyingi. Fadhila ya tatu, malaika hukuombea neema. Fadhila ya nne, wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hizo ni miongoni mwa fadhila za adhana. Anayefuata ni Ali Mashango. Ali Mashango yeye atatusomea hadithi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, afaalahu afdalul fadha'il afdalul fadha'il an tasila man kataka, fadhila iliyo bora ni kuunganisha uhusiano na aliyekukatisha. Muktiha man hamaraka, kumpa aliyekunyima. Watasfaha man dhamalaka, na kumsamea aliyekudhulumu. Maelekezo ya hadithi hii, kuna maelekezo matatu ya hadithi ambayo ni kuunganisha na aliyekukatisha, kumpa aliyekunyima, na kumsamea aliyekudhulumu. Kwenye kuunganisha aliyekukatisha, hii ni suratul Rahim ambayo inalenga kuunganisha watu wote. Hata kama mtu amekuvunja moyo, amekukataa, bali wewe unalenga kuunganisha uhusiano mzuri ili kujenga amani na umoja. Kumpa aliyekunyima. Kumpa aliyekunyima anaweza kama amekunyima haki, mali, heshima, lakini wewe kumpa msaada au kumsaidia au kumpa kitu, unajenga ukomavu wa kujenga roho nzuri, roho yenye amani na kujenga umoja katika jamii. Kumsamea aliyekudhulumu. Msamaha ndo nguzo kuu kabisa, ndo nguzo ya juu katika kuunganisha uhusiano wa watu katika jamii. Na msamaha husaidia kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kupata moyo wenye utulivu na vinginevyo. Malengo ya hadithi hii. Malengo ni kuvunja roho yenye uhasama, kujenga umoja katika jamii, kufundisha maadili mazuri katika jamii.
Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, Bismillahirrahmanirrahim. Mlango wa nasaha. An Abi Ruqayyah Tamim bin Awis ad-Dariyah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala adinu nasiyati kulna liman, amesema dini ni nasaha. Tukamuuliza kwa nani? Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi, kwa Allah na kitabu chake na rasuli wake. Wa amatil wal muslim, kwa viongozi wa Islam. Wa amatihim, na kwa watu wa kawaida. Mafunzo ya hadithi. Inaweka msingi wa umoja katika Uislamu. Inafundisha tabia njema katika Uislamu. Inakataza unafiki, chuki na uovu. Inatangaza wajibu wa viongozi na watu wanaotawaliwa. Inaweka dini kuwa rahisi na upole. Wa adha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nastaghfiru wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd, ana ismi Jazira binti Muhammad Kayanda, akaftu amamakum uridu an akra'a ilaykum at-tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Udhkur hamsatan min asma'illahil husna, taja majina matano mazuri ya Mwenyezi Mungu. As-Sami'u, mwenye kusikia. Al-Basir, mwenye kuona. Al-Mulk, mmiliki. Al-Quddus, mwenye kutakasika. Al-Alim, mwenye elimu. Sinswal, mimma khalaqa Allahu al-malaikata, kwa kitu gani Allah ameumba malaika? Jimjab, khalaqa Allahu al-malaikata min nur, Allah ameumba malaika kwa kutumia nuru. Sinswal, udhkur arba'ata min malaikata, taja malaika wanne. Jimjab, Jibril alayhi salam, Jibril juu yake aman. Mikail alayhi salam, Mikail juu yake aman. Israfil alayhi salam, Israfil juu yake aman. Malikul maut alayhi salam, malaika mtoa roho juu yake aman. Sinswal, mimma khalaqa Allahu jinna, kwa kitu gani Allah ameumba majini? Jimjab, khalaqa Allahu jinna min nar, Allah ameumba majini kwa kutumia moto. Sinswal, ma hiya kutubul munazzalat wa ala man unzilat, ni vitabu gani vimeshuka na vimeshuka kwa kina nani? Jimjab, at-Tauratu ala Musa alayhi salam, Taurati imeshuka kwa Nabii Musa juu yake aman. Az-Zabur ala Nabii Daud alayhi salam, Zaburi imeshuka kwa Nabii Daudi juu yake aman. Al-Injilu ala Isa alayhi salam, Injili imeshuka kwa Nabii
Nabii Isa juu yake aman. Al-Qur'anu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani imeshuka kwa mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Sinswal man huwa ulul azmi minar rusul. Ni mitume gani ilikuwa ina subira? Jimjab. Nuhu alayhi salam. Nuhu juu yake aman. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim juu yake aman. Isa alayhi salam. Isa juu yake aman. Musa alayhi salam. Musa juu yake aman. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Sinswal man huwa awwalul anbiya'i wa Abu Bashar. Ni mtume gani alikuwa wa kwanza na ni baba wa wanadamu? Jimjab. Nabiyullahi Adam alayhi salam. Nabii wa Mwenyezi Mungu Adam, rehma na amani ziwe juu yake. Sinswal mimma khalaqa Allahu Adam alayhi salam. Kwa kitu gani Allah amemuumba Adam juu yake aman? Jimjab. Khalaqa Allahu Adam min tin. Allah amemuumba Adam kwa kutumia udongo. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake. Khamsu min haqqil muslim aral muslim. Mambo matano ni haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzie. Raddu tahiyati wa ijabatu da'wati wa shuhudul janazati. Kumrejeshea salamu, kuitikia wito na kuhudhuria jeneza. Wa ijadatul maridhi, na kumtembelea mgonjwa. Wa tashmitul atis, na kumrehemu aliyepiga chafya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya kuingilia sokoni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tafsir. Hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Hana mshirika, ufalme ni wake, huisha na hufisha. Yeye ni asiyekufa, heri yote ipo mikononi mwake. Yeye ni mweza wa kila kitu. Wa adha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La basa twahurun inshaallah. Alisema Mtume Mwenyezi Mungu, alisema mna ugonjwa, kusafirwa na maradhi, takbir.
Haya, asante. Ustadhi, naomba labda nitangaze labda kwa karibu zaidi, labda naomba uwe karibu na vijana kwa ajili ya kuwasaidia pale wanapokwama. Naomba hilo. Naomba uwe karibu na vijana kwa ajili ya kuwasaidia pale watakapokwama, wewe unapenyeza neno kwa chini, unamuinua pale. Haya, asante. Anayefuata barakatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, kuil haqa wa in kana mura, sema japokuwa ni uchungu. Rawahu Hibban, hadithi hii imepokelewa na Imamu Hibban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husayn alladhi lahu anhu qala jaa rajulun illa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala assalamu alaykum faradda alayhi thumma jalasa faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hashala. Kutoka kwa Imran bin Husayn radhi za Allah ziwe juu yake, amesema mtu mmoja akija kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema assalamu alaikum, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu na kusema ana thawabu 10. Thumma jaa akharu fakala assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kisha mwingine akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi. Faradda alaihi fajalasa fakala an-nabii sallallahu alaihi wasallam 20. Kisha mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu na kusema ana thawabu 20. Thumma jaa akaru fakala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faradda alaihi fajalasa fakala an-nabii sallallahu alaihi wasallam 30. Kisha mwingine akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu na kusema ana thawabu 30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, alehemu Mwenyezi Mungu juu yake na koe, idha arakta antasulu bakhairika, pindi unapotaka kutaja aibu ya mwenzako, faskuru banafsika, basi anza kutaja aibu ya nafsi yako. Rawahu Rafi'i, hadithi hii ameipokea Imamu Rafi'i. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana ismi, mimi jina yangu Rehema binti Deo. Akaftu amamakum, nimesimama mbele yenu. Ulidu an akraa ilaikum, ili kuwasomea hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hulailat radhiyallahu anhu Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoweza kuingia peponi paka muaminiane. Wala tu'minu hatta taabu,
wala hamtoweza kuaminiana mpaka mpendane. Wala adullukum wala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum. Je, niwajulisheni jambo litakawafanya mpendane? Afshu salam bainakum. Enezeni salam baina yenu. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. U'idhukuma bikalimatillahi taammat min kulli shaytan wa hamat min kulli ain lamat. Imepokelewa na Ibn Abbas amesema alikuwa Mtume Allah, rehma na amani ziwe juu yake, akiwakinga wajukuu wake Hassan na Hussein, akisema na wakinga kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana ismi, jina langu ni Nabil Idi Muhammad, mtoto wa Idi Muhammad. Akaftu amamakum, nimesimama mbele yenu kuwasomea mlango wa kukamilisha mema na kukataa maovu. Khan Abi Sayyid al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu ziman la minkum mumkala falyuhijil biyahdihi fa in lam yatahtihi فالقول وذلك أداف الإيمان. Imepokelewa na Sayyid al-Khudri, atakayeona jambo la uovu basi alibadilishwe kwa mkono wake, na akashindwa basi kwa ulimi wake, na akashindwa basi kwa moyo wake. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, al-amanatu tajribul rizqa, amana huleta riziki, wal khiyanatu tajribul ufaqiri, wal khiyanatu tajribul ufaqiri. Hadithi hii imetokea na Dailami. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imekufa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mashaallah. Inakufa, inanyima raha. Inanyima raha. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba. Au basi tusiache tu. Zinanyima raha shekhe. Hapana shekhe, chomoa. Mashaallah. Nimepewa dakika 5. Ndugu zangu, kwa kanuni na utaratibu wa misingi ya dini yetu, hizi dakika 5 najua mimi mara nyingine ongea dakika 15 20, lakini kwa kuwa shekhe wangu wa wilaya au katibu wetu wa umoja maimamu yupo, naona aibu kuongea muda mrefu sana, lakini lazimika niongee na mambo matatu. Wakina mama, niazimeni masikio kidogo. Niazimeni masikio kidogo. Sio miakate, mnisikilize. La kwanza
Sote tuseme alhamdulillah. Tena la pili tuseme alhamdulillah. La tatu tuseme Allahu akbar. Jamani, neema huwezi kujua mpaka ikutoke. Narudia tena, hauwezi kujua neema mpaka ikutoke. Alhamdulillah, tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunamdau huyu Sheikh Alfani. Huyu mimi Nzebere ndio amenifanya nitambulike Mbeya. Huyu ni mdau wa masuala ya maendeleo ya Qur'ani kwa mkoa wetu wa Mbeya, na ndio ametutangaza maustadhi wengi, juhudi na kazi tunazozifanya. Waislamu wengi hawajui thamani ya maustadhi. Huyu bwana namsema kwa wazi, ni mdau wa kwanza ambaye mimi Mbeya ndio ametupokea katika harakati hizi. Naweza kuthubutu katika mkoa wa Mbeya, naweza kama ni ustadhi wa kwanza au wa pili kwa mashindano ya Qur'ani na kwa maonyesho kama haya. Mwaka 2004 mimi ndio nimeanza mashindano kama haya. Huyu ndio mdau wangu wa kwanza. Jamani, hii kazi ni ngumu sana wazazi. Ni ngumu afu na ni nzuri. Huyu kijana aliyetoa adhana huyu amekaa na miaka mingapi? Haizidi 4 au 5 fikiri. Waza ni kazi ndogo sana ustadhi kumsomesha mpaka akajua adhana. Wazazi, tupeni nguvu. Tuwashike mikono maustadhi. Tuwe nao karibu. Tuwasaidie, watulelee watoto wetu. Mimi nashukuru wakati nafika Mbeya nilimkutana mzee mmoja anaitwa Saidi Mpemba, mmoja alikuwa na shule ya Besta. Yule mzee Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, ndio aliniwezesha mimi madrasa kusimama Isengo kule uwanja wa ndege. Nashukuru kipindi kile ile Besta watoto wa Kipemba walikuwa wametoka kule Zanzibar. Wakati ule mnakumbuka kipindi cha vita vya siasa kule, walikimbilia sana Mbeya. Wakaja Besta. Nilikuwa na wanafunzi 85 mwaka 2004. Wale wanafunzi wa Kipemba tulikuwa kada 46. Watoto wadogo kama hao walihifadhi Qur'an kwa muda wa miezi 6. Huyu bwana ndo alinidhamini. Akanitangaza. Mashindano ya kwanza ni madrasa yangu Mbeya. Madrasa yangu ndio ilikuwa ya kwanza kuhifadhi Qur'ani juzuu ama zima. Tumpe nguvu ustadhi, ndugu zangu. Tushikamane na ustadhi wetu, watulelee dunia imeharibika. Hebu angalieni mazingira alivyo. Mtoto wako kama anaweza kusoma hata hadithi moja, mshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamlea katika imani. Na wewe popote pale penye juhudi ya maendeleo ya dini, jitokezeni. Na wakina mama ndio sababu ya maendeleo. Mimi nilipokelewa na mama alhamdulillah, lakini kumbukeni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wakina mama kutoka Maka ndio walimfukuza Mtume, na Madina wakina mama ndio walimpokea Mtume. Sasa na ninyi wakina mama 90% mna malezi ya ustadhi wenu kumpokea na kumsaidia katika mazingira haya. Nyinyi mkisimama kidete, wanaume tutakuwa tayari, tutakuwa makini. Wazee wetu wakiwa wenyekiti watakuwa aktivu sana katika mazingira haya. Ninyi wakina mama mkiwa tayari. Na mkikataa, sisi wanaume ndio la haula wala quwata. Kwa hiyo ninyi mna sababu ya kuwe la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Naam, wakati swala imekimiwa hapa, tulikuwa tunaomba mwenye gari nyeusi pale nje ameiweka si vizuri, tunaomba iweke vizuri ili mwenzia aweze kutoka, amepata dharura. Kitu
cha kwanza tunatakiwa kufunga swala. Kitu cha kwanza tunatakiwa kufunga swala. Ufunguzi wa swala, hii mikono unachagua pande mbili, inatakiwa kulingana na viganja vinatakiwa kugeukia mbele. Unachagua mikono ifike katika kiwango cha mabega au katika kiwango cha masikio. Allahu Akbar. Ukishafunga swala, vidole vitatu vinakaa juu, mkono wa kushoto unakaa chini, mkono wa kulia unakaa juu, kisha vidole vitatu vitakaa kwa hapa juu, vidole viwili vitakaa kwa huku chini. Tutafuata na dua ya ufunguzi wa swala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tafuata na suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Tukisharuku, mgongo unatakiwa kunyooka na vidole mikono yako inatoka kwenye magoti. Kisha tunasoma dua ya kuruku ambayo ni subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim mara 3. Tunasimama. Sami Allahu liman hamida. Tunasoma dua subhana rabbiyal Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Mikono inatakiwa kusimama juu, isilale chini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Ukishasema Allahu Akbar, unatakiwa kukalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia unatakiwa kusimama. Ncha zake za vidole zinatakiwa kusimama. Kisha tunasoma dua Rabbi ighfirli waliwalidayya, Rabbi ighfirli waliwalidayya. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Tunamalizia na tahiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatu, as-salawatu wat-tayyibatu lillahi. Assalamu alayka
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العباد سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جراه بوائكه. Rawahu Taberani. Hadithi hii imepokelewa na Imam Taberani. La yadhuru Allah man la yamanu jarahu bawaikahu. Imepokelewa kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuwa Nabii sallallahu alayhi wasallam wallahi hamin wallahi hamin wallahi hamin. Akaulizwa, ni nani rasuli wa Allah ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake? Na katika hiraya ya hata ingia mtu peponi isipokuwa jirani yake hasalimiki na shari zake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asmaul hayawanati, majina ya wanyama. Filun tembo, hasadun simba, kalbun mbwa, zarafatun twiga, bakaratun ng'ombe. Dikun jogoo, dajajatun kuku jike. Wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah, rehema na amani ziwe juu yake, Islam ni usafi na Islam mavifu. Uislamu ni usafi, fatana uvafu, basi jisafisheni. Fa innahu la yadkhulu lijannata, hakika atoingia mtu peponi, illa madhifun, isipokuwa msafi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma jazau majahda angasala rasulahu safi malipo yenye kupinga Allah duhunali niingia motoni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na ma tu'allimna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-najis, najis. Mal najis, ni nini najis? Huwa damu, huwa al-qalbu, huwa al-qayu, huwa al-khinziru. Najis huhusisha damu, pombe, usaa, mbwa na nguruwe. Illa mania, isipokuwa mania. Mal adamiyu, isipokuwa maiti ya mwanadamu. Wal admiyu, na nzige. Yaksuru min najis, kivipi tunasafisha najis? Wal najis yaksuru min nai, kwa kutumia maji masafi. Illa najisitil khinziyu illa kalbu, isipokuwa najisi ya nguruwe na mbwa. Yaksuru min mayi salatin, tunasafisha najisi ya mbwa na nguruwe kwa kutumia maji na mchanga. Maji yanatumika mara 6 huku mchanga ukiwa unatumika mara 1. Fa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, man akala twadibani, mwenye kula cha halali, wa mila fi sunnatin, akafuata sunna, wa nina nasu bawai katahu, na watu wakasalimika na shari yake. Rawahu Tirmidhi. Dahajanata, ataingia peponi. Rawahu Tirmidhi, imepokelewa na Imam Tirmidhi. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, ma khafafta an kadimika minni amma fahuwa ajin lakafi mawaizinika ya amal kiyamati. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpunguzi wake mtumishi wako katika kazi yake ni sababu zako. Ya maizinika ya amal kiyamati,
katika mizani yako siku ya kiyama bayaki. Wa ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqati an-najantalama allamala muslim. Sadaka iliyo bora ni Muislamu kujifunza elimu, thumma yughalimahu, ukisha akamfunza ndugu yake. Wahaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, la yastahi minan nas, yule ambaye hana haya mbele ya watu. La yastahi minallahi, hatakuwa na haya mbele ya watu. Rawahu Tabarani, hadithi hii imepokelewa na Imam Tabarani. Barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil latif, alhamdulillah, alhamdulillahil latif bi ibadihi, yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fattaqullaha ibadallah, fa inna taqwa miftahul khair wa sabiru saati wa rizqi. Kama qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, nazihusieni nafsi zenu pasina kuisahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin. Enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msife hali ya kuwa sio Waislamu. Hutuba ya leo inahusu wajibu wa mzazi kwa mwanae. Wazazi wengi wamesahau kuwa wao ndio vioo kwa watoto wao. Ndio maana katika kizazi hiki watoto wengi wanalelewa zaidi na mitandao, walimu na marafiki
kuliko vile wanavyolelewa na wazazi wao. Hii ni hatari kubwa, kwa sababu Allah amesema, enyi mlioamini, jiokoeni nafsi zenu pamoja na ahli zenu, akimaanisha jiokoeni nafsi zenu pamoja na familia zenu. Hivyo mzazi ana jukumu la moja kwa moja la kumfundisha mwanae na kumlinda na matatizo. Mfano katika malezi ya Luqman alimwambia mwanae, ewe mwanangu, jiepushe na shirki. Hakika ya shirki ni chukizo kubwa mbele ya Allah. Luqman katika suratu Luqman alimfundisha mwanae tauhid akiwa na umri mdogo, ili aweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha akiwa na umri mdogo. Hii inamaanisha kuwa mzazi ana wajibu wa kumlinda na kumfundisha mwanae akiwa na umri mdogo, akiambatanisha na vitendo vyake. Kwa sababu kama mzazi hauswali, hausomi Qur'an, au haufuati misingi ya Kiislamu, mtoto naye hawezi akafata mema. Kwa sababu Allah anasema, enyi mlioamini, mbona mnasema yale msiyoyatenda? Hakika hilo ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyasema yale msiyoyatenda. Hivyo mzazi hatakiwi kumwambia mwanae aswali, asome Qur'an wakati mtoto anamuona baba yake, mama yake, dada yake au kaka yake haswali. Hivyo wazazi ndio wenye jukumu la kwanza la kumcha Allah ili waweze kuwafundisha wanae. Katika suratu At-Tahrim aya ya 6 inasema, enyi mlioamini, jiokoeni nafsi zenu na ahli zenu kutokana na moto ambao moto wake ni mawe na watu, ambao unalindwa na malaika ambao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mzazi una jukumu la kumfundisha mwanao tauhidi, aweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha akiwa na umri mdogo. Udu rabbakum wa antum muqimuna illa wa antum Udu rabbakum wa antum muqimuna bil ijaba. Hivyo ndugu zangu katika imani, nazihusieni nafsi zenu pasina kusahau kuihusia nafsi yangu kwa mara ya pili juu ya swala zima la kumcha Allah. Na wazazi, naomba tujitahidi kuwafundisha watoto wetu ili waweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na umri mdogo. Inna Allaha wa malaikata yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama sallaita ala nabina Ibrahim wa ala ali nabina Ibrahim wa barik ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad kama barakta ala nabina Ibrahim wa ala ali nabina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an khulafahi rashidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sahiri sahabati ajma'in wa an mu'minina wal mu'minat wa an jami'ina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.